स्वागत। मैं हरजिंदर सिंह रंधावा, तुम देख रहे हो पंजाब टेलीविजन और मेरे नाल ने सीनियर जर्नलिस्ट हमीर सिंह जी और सरदार जगतार सिंह जी, दोनों जी आया। थैंक यू जी। पंजाब दे विच एक वखरा नैरेटिव बन रहा। अज पंजाब सरकार थोड़ी दबाव दे विच सी। सुखचैन सिंह गिल IG पंजाब पुलिस की प्रैस कॉन्फ्रेंस ये दर्शा रही सी कि सिख मानसिकता दे विच सरकार प्रति पाया जा रहा रोस हुण साफ नज़र आउण लग गया। 207 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਹਿਜ 30 ਬੰਦਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਤਿਆਤ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੋਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵੱਲ ਵਧੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ IG ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਲਬੋ ਲਬਾਬ प्रश्न उत्तरां दे विचों निकलदियां कुछ गल्लां सच की आ इनू टच करने की कोशिश करते हैं। हालांकि भंबल भूसा पूरी तरह बनया होया एक कन्फ्यूजन की स्थिति है और ये तुहानूं अंदाजे लाउण तो अगे कुछ हासिल नहीं हो रहा। आखिर अजे भी ये सवाल उठता है कि इन्नी भारी फोर्सां दे इन्ने घेरे दे विचों कोई निकल के किवें जा सकता है। दूजा सवाल, सुखबीर सिंह बादल और सरदार प्रकाश सिंह बादल ने अदालत विच पेश होना सीगा। अज हुणे थोड़ी देर पहलां तक इंटरम रिलीफ सुमित सिंह सैनी और उमरान अंगल समेत लोगों को मिल जाती है तो बादल पेश हो जाते हैं। सब तो वड्डी गल कि एक बार फिर बहुत सारा इकट्ठ होता है और इस इकट्ठ को एक बार फिर उवें ही जिवें आमदन तो वध जायदाद बनाने का मामला रोपड़ की अदालत विचों जेल भेजे जाने मौके सीगा, वो भी बड़ा बेशुमार कट सीगा। ये दो गल्लां नूं इकट्ठियां करके देखा जा सकता। हालांकि समीक्षाकार महसूस कर रहे हैं कि बेअदबी मामलों के इस इकट्ठ नूं अदालत तक लिजाण की जरूरत नहीं सी, एरोगेंसी साबित होंदी है, शो होंदी है। हालांकि इस इकट्ठ नूं बादल पिंड तो मोड़िया जा सकता सी जां उत्थों अगे कल्ले जाया जांदा बेहतर हुंदा। SYL ते सुप्रीम कोर्ट च सुनवाई हुई है, इस मामले नूं भी लैंदे आ। इहदे ते अदालत सख्त हुई है, केंद्र की जिम्मेवारी वड्डी करती गई है। 2 महीनों हलफनामा दायर करने लई कहा गया। अगली तरीक 4 अक्तूबर की पाई गई है, लेकिन दरम्यान च काफ़ी कुछ ऐसा है जिहदा जिक्र होना बनता है। साडी सरकार का फेस चेहरा भी सामने आता है कि तुसी बाहर आके प्रैस कॉन्फ्रेंस करके प्रैस के सामने कुछ होर कहने हो, केंद्र हलफनामे कुछ होर कह रहा। सब तो पहला सरदार हमीर सिंह जी, सुखचैन सिंह गिल की प्रैस कॉन्फ्रेंस, उन्हों की बॉडी लैंगुएज, उन्होंने लफज, उन्होंने वालों सिरजिया गया बरतांत पुलिस के नज़रिए तो तुसी इहनूं किवें समझिया, सारी गल नूं जरा समझाओ। असल च जी प्रैस कॉन्फ्रेंस की गई है, इनफॉर्मेशन तो वो इन्नी कि सी जी सवेर तो भी चल रही है कि जी अमृतपाल सिंह ते पपलप्रीत सिंह उहदे खास दोस्त जिन्होंने अजकल कई अखबारां लिख रही ने उहदे मैंटोरां च भी शामिल है पपलप्रीत सिंह जिहड़ा उहनूं सारा सिखा रहा है, बाकी चीज़ां कर रहा है। वो दोनों बंदे ने कहते हरियाणे दे विच मतलब 19 तरीक की रात कट्टी है। वो बीबी एक बलजीत कौर नूं अरेस्ट किया, कहते हरियाणा पुलिस की कोआपरेशन दे नाल असीं वो 2.5 साल तो पपलप्रीत उन्होंने जानता सी ते उदों अगे जिहड़ा अगली व्याख्या है मतलब अगली तफ्तीश है वो की जाऊगी, उदों बाद पता लगेगी। मतलब कहानी उत्थों शुरू होके पिछों जल्लू कटवी तो शुरू होके शाहकोट दे विच जांदी हुई नंगल अंबिया तो तुरदी हुई ते रात नूं कहंदे ने दरिया सतलुज दा भी लंघ के किधरे इधर नूं आउंदे आउंदे किते ना किते उत्थे चले गए ने। कहानी जिहड़ी हुण तक दी है उस पद्धर दे उत्ते, पर वो जिहड़ा एक लहजा सीगा, लहजे च काफ़ी ज़्यादा नरमी ते काफ़ी ज़्यादा एक पंजाब प्रेम जिहड़ा है वो थोड़ा जिहा झलकदा सी कंपैरेटिवली ज़्यादा। हो सकदा संभव है कि वो दबाव का कोई कारण, क्योंकि ओवरऑल जिहड़ा माहौल बन रहा। उन्होंने ये कहा कि पंजाब सरकार संजीदा है, चीफ मिनिस्टर मिंट मिंट ते सारे अधिकारियों नाल तालमेल दे विच ने, पंजाबियों ने सहयोग दिता है पूरे दा पूरा इस मामले दे विच, इस करके उन्हां नाल ऐ नहीं कोई भी जाति किसी नाल नहीं होएगी। 207 बंदे प्रिवेंटिव ते दूसरे केसां दे मामले च 8 FIR दर्ज होईयां ने हुण तक, जिहदे चों 30 बंदियां दे खिलाफ सानूं लगदा कि कार्रवाई है जिहड़े उहदे नाल जुड़े ने वख-वख मामलिਆਂ नाल। बाकी नूं संभव हद तक चेतावनी दे के छड्ड दिता जाएगा। दूसरी गल नाल ये भी उन्होंने कही सगों उदों बाद कि जिहड़े बच्चों के कोई पेपर रहिंदे ने, एग्जाम रहिंदे ने जां कोई नौकरियां निकलियां ने, उहदी डेट लंघ गई है, ये समा भी वधाया जाऊगा उन्होंने वास्ते, दोबारा पेपर भी ते बाकी समा भी वधाया जाएगा उस पद्धर दे उत्ते। ਇਹਦਾ मतलब ये सरकार ਨੂੰ एक गल जरूर लग रही है कि ਜਿਹੜੀ ਫਿਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ उस लैवल ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ हो रही है ਹੁਣ
क्यों? क्योंकि जथेदार अकाल तख्त ने 27 तरीक की मीटिंग बुलाई हुई है। सारिया पंजाब हतैसी जो भी लोग ने, पंथक जथेबंदियां ने ਜਾਂ किसान यूनियन ने, स्टूडेंट जथेबंदियां ने, ਵੱਖ-ਵੱਖ टाइप के लोग ने, पिछले दिनों तो पहली बार पहला नहीं सी आया किसान यूनियन वालों भी लगातार 2 मुद्दों ते खास तौर के उत्ते बड़ा सटीक स्टैंड है। अज भी शहीद भगत सिंह का, क्योंकि 23 राजगुरु ते सुखदेव का शहीदी दिन सी, कई जगह वड्डियां कानफ्रेंसां होईयां, जिवें गुराहां ग्रुप सी ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰਤਪਾਲ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਸ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਭੇਜੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਐਨਐਸਏ ਟੋਟਲੀ ਹਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਕਸ ਵਿਗਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ। ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਕੁਛ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਸੈਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰਤਪਾਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਠੀਕ ਉਹਦੇ ਸਟੈਂਡ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਮੋਟੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਣਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਇਦੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜਨਮਾਨਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੱਲ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਘਰ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਸਾਡੀ ਛਵੀ ਵਿਗਾੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ 'ਚ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਬੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਇਹਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਮਾਨਾਖੇਜ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਿਊ ਆਇਆ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਮਰਤਪਾਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਹਰਿਆਣੇ ਤੱਕ ਵੀ ਆਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਉਂਦਾ ਦੂਜਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੁਲੀਆ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੇਸ ਕੱਟ ਕੇ ਕਲੀਨ ਸੇਵਨ ਬਾਕੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਆਈਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾੜੀ ਤੇ ਮੁੱਛਾਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਟ ਮੀਨ ਪੁਲਿਸ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ। ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਬਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੀ ਨੇ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੇਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਟਰੈਪ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਟਰੈਪ 'ਚ ਨਾ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ 'ਚ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਮਰਤਪਾਲ ਵੀ ਟਰੈਪ 'ਚ ਨਾ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ 'ਚ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਪੀੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਭੁਗਤ ਭੋਗੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਸਵਾਂਗ ਰਚਨਾ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਗੋਲੀकांड, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਕ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਿਛਲੇ 5-7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਰਥਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ 'ਚ ਸੀਗਾ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਜਿੱਲਣ 'ਚ ਫਸਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹ ਰਹੇ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੱਚ ਘਰੜ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ ਅਜਨਾਲੇ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਸਗੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਗਲਤ ਹੋਈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿਉਂਤਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਘਿਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਆਈਜੀ ਦਾ ਬਦਲਿਆ ਰੁਖ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਫੇਸ ਸੇਵਿੰਗ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ, ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ, ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੱਡਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਸੇਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਖਿਲਾਫ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਣ ਵਾਂਗ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਾ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਦਮ ਲਏ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰੋਗੇ? ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਣਾਈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਟੇਟ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰੂੰਗਾ। ਇਹ ਸਟੇਟ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ 150 ਬੰਦਾ ਚੱਕ ਲਿਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਟੇਟ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ 2 ਲੈਵਲ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ
ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਹੈ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਣੀ, ਜਿਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲਿਆ ਏ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਉਹਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਰਹੇਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੂਹਕ ਸਿੱਖ ਮਾਨਸਿਕਤਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਘਰ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਈਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਡੀਪਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਕੁ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਕਿ 150 ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮੱਖੀ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਬ ਚਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ NSA ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਧਾਰਨ ਲੋਕ ਕੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵੀ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਲੋਨੀਅਲ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿਉਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਬੜੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜਿਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕੰਡੈਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਅਜਨਾਲਾ ਕੇਸ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੋੜੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਕਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਾਈ ਅਲਾਜ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਐਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਲੈਜੀਟੀਮੇਸੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਲਾਗਰਨ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੱਜ ਖਬਰ ਸੀ ਕਿ ਰਾਏਪੁਰ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਝ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪੂਰੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੈ ਕੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹਿੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਮੋਬਿਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਉਂ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸੰਖੇਪ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਈ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਔਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ 23 ਮਾਰਚ ਸੀਗਾ ਔਰ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਦਾਇਰ ਹੋਈ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰਨੀ ਸੀ ਗੱਲ। ਇਨ ਦਾ ਮੇਨ ਟਾਈਮ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਟੈਰਮ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੋਂ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ, ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮਸਲੇ ਸੁਲਝਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਨੰਬਰ 1। ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਲੋਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਾਹਰ। ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਕੋਈ ਅਕਾਲੀ ਐਸਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਠੀਕ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ? ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੇ ਦੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਾਸੇ ਕਰਤੀਆਂ। ਤੇ ਕੀ ਇਸ ਇਕੱਠ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਰਤਾਂਤ ਤੁਰੂਗਾ? ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਕਰ ਉਹਦਾ ਕਰੂੰਗਾ। ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਫਿਨਾਮਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ, ਜਿੱਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ IT ਸੈੱਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਗਈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉੱਥੋਂ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਤੇ ਥੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਿਰਫ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਹੁਣ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਐਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤਾਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਬੈਲੈਂਸ ਵੀ ਨਹੀਂ।
ਉਹ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਐਕਸ਼ਨ ਕਾਹਦਾ ਹੈ, ਅਮਰਤਪਾਲ ਦਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਤੁਰੀਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੇ ਜੇ escape ਹੀ ਕਰ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਲਾਇਕੀ ਹੈ। ਰਾਦਰ 150 ਬੰਦਾ ਫੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਫੜਨਾ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਤਾ? ਐਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਿਰੇ ਲੱਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ। ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਈਏ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੀ ਸਮਰਥਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ? ਇਹ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਈਏ ਵੀ ਇਹ ਕੇਸ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ 4 ਕੇਸ ਹੈਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦਾ ਕੇਸ ਬੁਰਜ ਪਿੰਡ ਤੋਂ 1 ਜੂਨ 2015। ਦੂਸਰਾ ਕੇਸ ਮੇਨ ਬਰਗਾੜੀ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰੇ ਖਿਲਰੇ ਮਿਲੇ। ਇਹ 2 ਕੇਸ ਸਿੱਧੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸ ਸਿੱਧੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ, ਤੇ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈ ਉਹ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਤੋਂ ਐਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਠੀਕ 3 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਬਹਿਬਲ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਪਿੰਡ, ਉਹ ਬਹਿਬਲ ਵਾਲੇ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਤੇ ਅੰਦਰ, ਮੇਨ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਹੈ। 2 ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ, ਬਹਿਬਲ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ, ਬੁਰਜ ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸ, ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸ, ਇਹਨਾਂ 4 ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾਲ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸ ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਨਰਲੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ। ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸੰਬੰਧਤ ਰੂਟਡ ਹੈ ਕਿ ਜੜ ਕਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ? ਜੜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਲਗਾਤਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਾਈ। ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ, ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਹ ਕੇਸ ਤਾਂ ਗੋਲੀ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੈ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕੇਸ ਸਾਰੇ ਬਰਗਾੜੀ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ। ਕੇਸ ਹੋਵੇ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਤੇ ਅਕਿਊਜ਼ ਕੌਣ ਹੈ? 5 ਵਾਰ ਰਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਥ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਮਾਤ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਪੰਥ ਰਤਨ ਫਖਰੇ ਕੌਮ ਦਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਖਿਤਾਬ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਹੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਕੁਇਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, 5 ਵਾਰ ਰਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਫਖਰੇ ਕੌਮ ਪੰਥ ਰਤਨ ਦਾ ਉੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੜੀਆਂ ਮਲਟੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਆਸਪੈਕਟ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਨੌਬਤ ਕਿਉਂ ਆਈ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਕੇਸ ਝੂਠਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਹੀ ਤੁਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਸੈਂਕੜੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਰਤਾ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਕੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਕੇਸ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੰਬਲ ਹੋ ਜਾਓ ਘੱਟੋ ਘੱਟ, ਜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਨਫਰਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ 2018 ਤੱਕ, ਉਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਤਵਾ ਆਪਣਾ ਦੇਤਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਨਮਰਤਾ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਾਰਮਲ ਸਿੱਖੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ, ਜੇ ਕਸੂਰ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹ ਬਖਸ਼ੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪਣੀ 1994 ਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੱਲੋਂ ਕਵਰ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਹੋਰ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਐਕਟਿੰਗ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੋਈ 5-7 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ ਲੈ ਗਏ ਸੀ। ਪਰਿਕਰਮਾ ਭਰੀ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ, ਨਾਰੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦੇਖੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਮਾਈਕ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਮਿੰਟ ਦਿੱਤਾ ਭਾਸ਼ਣ, ਬਹੁਤ ਸਖਤ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਬੜੇ ਨਰਮ ਜਿਹੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੈ ਵੀ ਨਰਮ। ਤੇ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਉਸ ਦਿਨ ਪਰਿਕਰਮਾ ਫਿਰ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਉਦੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਨਾਲ 5000 ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਉਹੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਸੀ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹੀ ਸੀਨ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਆਇਆ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਵੀ ਤੇ ਕਿ ਇੰਨੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਆਪਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੰਦੇ। ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸੀ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਰਤ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਸਚਰ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਨੇੜਿਓਂ ਤੱਕਿਆ, ਉੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਲਗਭਗ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋਗੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਜਿਹੜਾ? ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਸੀਗਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਮਰ ਇੰਨੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ, ਅਦਾਲਤ ਚ ਆਏ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਚੋਂ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਹੈ ਹੁਣ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਕੁਛ ਕਹਿਣ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕਰਨ, ਤੇ ਉਮਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠ 'ਚ ਖੁੱਲੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਟਰੀ ਸਾਈਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਇਹਨੇ 2 ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅੱਜ। ਨੰਬਰ 1, ਪੂਰੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀ ਸਟੇਟ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਕਜੁੱਟ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਮੇਤ ਮਤਲਬ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕੈਰੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਦੇ ਕਦੇ ਥੋੜਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਟੋਟਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਾਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ ਦੇ ਨਾਰੇ, ਨਾਰਮਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਰੇ ਬਹੁਤੇ ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ ਹੁੰਦੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਰੇ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਨਾਰੇ, ਬਾਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਸੋਚ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੀ ਕੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜੇਤੂ ਵਿਕਟਰੀ ਸਾਈਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤੀ ਆ ਉਹੀ ਕਿ ਮਾਨ ਦੀ ਬੇਈਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਮੋਟੀਵੇਟਡ ਕੇਸ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਰੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਾਏ ਸੀ, ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਕ ਲੈਕਚਰ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਆਏ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਮੇਚ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਚਿੱਤਰਨ, ਉਹਦੇ ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਪਹਿਨਣ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਜੋ ਸਲੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮੈਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਕਦੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਕਈ ਵਾਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਦੀ ਵੀ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਗੈਪ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਵੱਡਾ, ਮਤਲਬ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਛੱਡੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਨਾਰਮਲੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਪੰਥਕ ਈਡੀਅਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦਾ ਕਿ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਥੇਦਾਰ ਟੌੜਾ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲੀਡਰ ਬੋਲਦੇ ਸੀਗੇ ਪੰਥਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਪੰਥਕ ਟੂਕਾਂ, ਪੰਥਕ ਮਤਲਬ ਮੁਹਾਵਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਹਲੀਮੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਸਰਾਫਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਗੈਪ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਗੈਪ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਜਾਂ ਆਪਦੇ ਤੋਂ ਏਜਡ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਹੀ ਕਿ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਸਕਿੱਲ ਹੈ, CEO ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਦਾ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਇੱਕ ਕੰਪੇਨਰ ਵੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਕੰਪੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਨਾਰਮਲ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਅਦਰ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਵਰਗੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਹ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ,
ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਢੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਛਵੀ ਤੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਟਰਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਪੇਸ ਖੁੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਕਿਉਂ ਹੋਏ? ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਚੋਂ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪੰਥਕ ਈਡੀਅਮ ਛੱਡ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡ ਗਏ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਰਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ 2 ਘਟਨਾਵਾਂ ਉਹ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗੇ, ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੱਤਰ, ਚਾਹੇ 1 ਜੂਨ ਦੀ ਚੋਰੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘਾੜੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਲੌਜਿਕ ਕਿ ਉਹ ਕੇਸ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ, ਸਿਰਸਾ ਵਾਲੇ ਮਤਲਬ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਉਹਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਲਈ ਕਿ ਉਧਰ ਨਾ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਪਲਾਨਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਪਲਾਨਿੰਗ ਦਾ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘਾਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ। ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੂਜਾ ਮਤਲਬ ਵਾਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਪੱਧਰ ਤੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਲੇ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਟਰ ਦਿੱਤੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਚ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਲੇਮ ਹੈ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਤਰੇ। ਦੂਜਾ ਜੈਸਚਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਲੀਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਪੇਸ ਬਣ ਵੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਜੈਸਚਰ ਤੋਂ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਚੱਲਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬੀਜੇਪੀ ਆਪ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੜ ਗਈਆਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਅੱਧਾ ਅਧੂਰਾ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੋਲਿਆ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕ ਮੁੜ ਕੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਪਰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਜਚੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਜਾਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਐਰੋਗੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੰਕਾਰੀ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੈ, ਉਹ ਜੇ ਸਲੀਮਤਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ ਤੇ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੀ ਮਾਫੀਨਾਮੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕੰਮ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੁਣ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕੁਝ ਬਦਲੇ, ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਗਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਠੀਕ ਸੀ। ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਚਾਹੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਗਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜੇ, ਬਿਰਤਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੱਚੀ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜੇ, ਉਹਨੂੰ ਗਲੋਂ ਲਾਉਣਾ ਬਿਨਾਂ ਠੋਸ ਰਣਨੀਤੀ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਵਹਾਰ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਉਦੋਂ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਬਥੇਰੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿਆਣੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕਿ ਪੋਚਾ ਫਿਰ ਜਾਏਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੈਕਿਊਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਂ ਆ ਜਾਗਾ ਅੱਗੇ। ਇਹੀ ਗਲਤੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਈਆਂ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ, 2012 ਚ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਵੱਟ ਤੇ ਪਈ ਹੈ ਮਿਨਿਸਟਰੀ, ਉੱਤਰ ਕਾਟੋ ਮੈਂ ਚੜਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਤੀਜੀ ਉਹ ਤੇ ਆ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਹ ਇਕੱਠ ਸੀ, ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਟਰੀ ਸਾਈਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਕਟਰੀ ਸਾਈਨ ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਜਿੱਦਣ ਬਰੀ ਬੁਰੀ ਹੋ ਜੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮੰਨਿਆ ਚੱਲਦਾ, ਅਜੇ ਕੇਸ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਹਜੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕੇਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ ਤੱਕ ਹੈ। ਕੇਸ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਆਊਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੁਝ ਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪਾਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ ਉਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ 'ਚ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤੇ ਪਏ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਐ ਹੌਸਲਾ ਅਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹ ਸ਼ੂਟ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ੂਟ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਲੱਗੀ। ਹਬੀਰ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਨਾਰੇ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਲੈ ਕੇ ਠੋਕ ਕੇ,
ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੁਖਬੀਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਸੀ ਜਿਹੜੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਾਅਰਾ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ। ਉਹ ਸੀ ਮੁਕਤਸਰ ਦੀ ਮਾਘੀ ਤੇ 1999, ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਸਪਲਿਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਟੌਹੜਾ ਸਾਹਿਬ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਨਾਅਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਿਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਸੀ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੀ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਪੰਥ ਨੂੰ ਦੂਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਤੇ ਉਹ ਰਵਾਇਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਨਤੀਜਾ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਜੋ ਕੁਛ ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਸ ਕੇਸ 'ਚ ਖੜੇ ਹੈ, ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੂਰ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਪੰਥ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉਸ ਰਵਾਇਤ ਨਾਲ, ਤੇ ਬਰਗਾੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਾਪਰਦਾ। ਜੀ, ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਜਿੱਤ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਜਿੱਤ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਆਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਚਲੋ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਵੇਕ ਤੇ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਰਾ ਵਗੈਰਾ, ਉਹ ਮਿਸ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਅਰਜੀ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਰਟ 'ਚ ਲਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਦਬਦਬੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੁਰੰਤ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇਸ ਪਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਬਲਿਕਲੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੀ, ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਟਿੱਪਣੀ ਸਰਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਸੱਤਾ ਦਬਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਬਤੌਰ ਸਿੱਖ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲੀ, ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ 2 ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਣੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਵੀ ਫਿਸਲੀ ਆ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਔਰ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਤੋਰ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਨਜ਼ਰੀਆ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਮੁੜੇ ਬਿਨਾਂ ਜੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸੰਭਵ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬੜੇ ਸੰਖੇਪ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੈਕਿਊਮ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ। ਆਪਣੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ। ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਧਰਤੀ ਹੈ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸੋਚ ਦੀ, ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸੋਚ ਇੱਥੇ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰੇਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰਸਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ, ਅਮਨ ਦਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵਿਰਸਾ ਉਹਦੇ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਆਪਣਾ ਥਾਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰਸਾ ਹੈ ਉਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੈ, ਵਿਰਸਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਇੱਕ ਹੈਗੀ, ਆਪਣੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਹੈ, ਤੇ ਵਧੀਆ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਹੈ। ਉਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ ਤੇ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੈਪ ਹੈ ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਉਸ ਗੈਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭਰ ਰਹੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੰਥ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪੰਥਕ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਾਸੇ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਸੀਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਹ ਗੈਪ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਗੈਪ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ, ਔਰ ਇਹ ਗੈਪ ਭਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕੋਈ ਆਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੈਪ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਹੋਰੀ ਨਿਕਲੇ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਐਬਸੈਂਸ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮੋਡਰੇਟ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦੀ, ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੋਡਰੇਟ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਡਿਸਰਪਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਡੋਮੀਨੇਟ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਡਿਸਟੋਰਸ਼ਨ ਫਿਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ।
ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੈਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਦੇ ਵੀ, ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਲਾ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਹਾਂ, ਕਿ ਨੇਚਰ ਹਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਭਰੂਗਾ ਤੇ ਭਰੂਗਾ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਕੇਵਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੌਧਿਕ ਤਬਕਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਲੋਕ ਇੱਕ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਏਜੰਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਗੈਪ ਭਰਨਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਧਰੋਂ ਉਧਰੋਂ ਭਰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਟੱਲੇ ਟੁੱਲੇ ਖਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਭਰੇਗਾ ਪੋਲਾ ਪਰਾਲਾ ਜਾਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਗਈ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਆ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਾਤਲ ਤੇ ਖੜ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਧਰਾਤਲ ਤੇ ਖੜ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ। ਆ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਸਾਈਕੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇੱਕ ਗਲਤ ਵੱਡੇ ਡਿਸੀਜਨ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਏ ਲੋਕ, ਜਾ ਕੇ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੈਲੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਦੇ ਐਫਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ, ਪਰ ਐਡਾ ਐਫਰਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਲੜਾਈ। ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਪਕੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਉਹੀ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਗੈਪ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ, ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਨਾਲ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਆਫ ਪੀਪਲ, ਸੰਗਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਰਸੇ ਚੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਚੇਤ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਪੰਜਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਤੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਸਮਝ ਆਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਰ ਤਾਂ ਗਲਤ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਢੰਗ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਆਏਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਚਰਨੇ ਤਿਆਰ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚਰਨਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇੱਧਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਵੀਂ ਡਿਵੈਲਪ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਬੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਖੀ ਹੈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਣੀ ਵੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮੇਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ 8-10 ਸਾਲ ਸੀਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਔਰ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ। ਦੋਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲਾਂ ਨਾਲ ਲੜੀ ਸੀ, ਬਰਨਾਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 89 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸਾਂਭਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਨਾ। ਉਦੋਂ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੋਂ ਸਾਂਭਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਰਬਸੰਮਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਵੀ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸੈਟਅਪ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾਏ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ, ਇੱਕ ਟੀਮ ਵਰਕ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖੜੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ। ਸਰਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਵੈਕਿਊਮ ਭਰੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ, ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਕਲਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਦਲ, ਅਮਰਿੰਦਰ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਮਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਵਿਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਵੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਈਏ? ਨਹੀਂ, ਏਜੰਡਾ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸਟੱਡੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਮਤਲਬ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਪਏ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਬਾਕੀ ਛੱਡੋ ਸਾਰਾ ਪਿਛਲਾ 1967 ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ, ਕਮਾਲ ਦਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਰਾਦਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਸਮਝਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕੋ ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਸਥਾਨ, ਫਰੇਮਵਰਕ ਉਹਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਕਲੀਅਰਲੀ ਮੈਂਸ਼ਨਡ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 370 ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸਥਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮੈਂਸ਼ਨਡ ਹੈ ਸਾਰੇ, ਸਣੇ ਕਾਂਗੜਾ ਤੱਕ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਉਹ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ 1968 ਬਟਾਲਾ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਏਜੰਡਾ 69 ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੋਗੇ ਕੀਤੀ ਗਈ 1996 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਬੀਜ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ 1969 ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਓ ਅਗਲਾ ਏਜੰਡਾ 1973 ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ। ਏਜੰਡੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆਓ 1978 ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਮਤਾ, ਅਟਾਨਮੀ ਦਾ ਏਜੰਡਾ। 1979
SGPC ਦਾ 5 ਅਨੁਪਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਦੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮਈ 1979 ਦੀ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। 6 ਆਰ ਏ ਸੈਪਰੇਟ ਨੇਸ਼ਨ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਅੱਗੇ ਖਾੜਕੂ ਉਹਦੀ ਜੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰਸੀਡ ਕਰਦਾ ਹੈ 1994 ਦਾ ਏਜੰਡਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। 94 ਦਾ ਮਤਾ ਲਾਸਟ ਏਜੰਡਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਜੰਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਸੋ ਇਹ ਨਵਾਂ ਏਜੰਡਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਏਜੰਡਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ। ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਉਸ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 70 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ 40 ਕੁ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਵੈਕਿਊਮ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਦਲ ਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਚਮਕਦੇ ਆ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਕਲਟ ਸੀਗੇ ਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਧਰ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਧੂੜ ਫੱਕਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਸਾਈਨ ਸੀਗੇ। ਖੈਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਐਡਰੈਸ ਕਰਾਂਗੇ? 30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਪੂਜਕ ਜੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਪੁਤਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨਪਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਓਬਾਮਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਅਛੂਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਮੋਦੀ ਦਾ, ਇੰਦਰਾ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਪ੍ਰਵਚਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। SYL ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹ ਵਰਤਾਂਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲਹੂ ਭਿੱਜਾ। ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੀਗੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਸਖਤ ਸੀ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸਖਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ। ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਭਾਵੇਂ ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਪੈ ਗਈ 4 ਦੀ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਹਲਫਨਾਮਾ ਮੰਗਿਆ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ। ਤੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ 2 ਸੂਬੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਔਰ ਹਰਿਆਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਹ ਬੜੇ ਸਾਫ਼ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਮੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੈ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਲਫਨਾਮਾ ਮੰਗਿਆ 2 ਮਹੀਨੇ 'ਚ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਲਈਏ ਬਹੁਤ ਸੰਖੇਪ 'ਚ? ਵੈਸੇ ਤਾਂ SYL ਦਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ 1976 ਤੋਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ SYL ਲਿਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ 82 ਤੋਂ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦਾ। ਔਰ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਵੀ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਤੇ ਨਾ ਰਾਜਾਂ ਦਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟਾਈਪ ਦੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਐਵੇਂ ਕੇਵਲ ਹੀ ਕੋਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਚੱਲੋ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਪੱਖ ਸੀਗਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਓ, ਨਹਿਰ ਦਾ ਬਾਅਦ ਚ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਿਓ। ਜੇ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਪਟੂਗਾ ਤੇ ਨਹਿਰ ਪੱਟ ਕੇ ਜਾਂ ਨਾ ਪੱਟ ਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਚ ਪਾਣੀ ਜਾਣਾ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜਾਣਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ SYL ਕੱਢ ਲਿਓ, ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਕਿਉਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਖਪਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰੀ? ਔਰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਦੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੰਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, ਦੋਨੋਂ ਸਹਿਮਤ ਨੇ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਬਾਕੀ ਦੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਿਤੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਆਹ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਜੀਵ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ, ਜਿਵੇਂ 3 ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵੇਲੇ ਕਰਿਆ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ? ਕੋਈ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿਤੇ? ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਧੜਕੂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੂਗਾ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ। ਬਾਕੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਚੱਲੀ ਜਾਣਾ, ਅਦਾਲਤੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹ ਚੱਲੀ ਜਾਣਾ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ SYL ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਸਰਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਖਰੀ ਸ਼ਬਦ। ਮੈਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੱਖਰੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਇਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਵਾਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਉਸ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਐਤਕੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਮਾਊਂਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਰੌਲਾ ਕਿੰਨੇ ਪਾਣੀ ਦਾ 1.88 MAF ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੂਏ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕਿੰਨੇ ਗੁਣਾ ਵੇਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ।
ਤੁਸੀਂ ਪਾਈਓ ਪਾਣੀ ਕੰਜ਼ਰਵ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਲੇਟੈਸਟ ਟੈਕਨੀਕ ਜਿਹੜੇ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉਹ ਲਿਆਓ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਿਉਂ ਇਹ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕੀ ਵੀ ਹੈ? ਜਿਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪੰਜਾਬ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਛੱਡੋ, ਪੰਜਾਬ ਇੱਕੋ ਸੂਬਾ ਖਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ 70% ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਔਰ ਦੁਖਾਂਤ ਤਾਂ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸਟੇਟ ਦਾ 70% ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ 70% ਉਹਦੀ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਟਿਊਬਵੈਲ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਟਿਊਬਵੈਲ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬੜੀ ਹਾਸੀ ਤੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਦੁਖਾਂਤ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਡੋਮੇਨ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਵਾਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਦੋਂ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਤ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਹੁਣ ਮਰ ਗਏ ਰੁੜ ਗਏ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਗਦੇ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ।